علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء الراشدين وسائر سادة رسولية المحققين ثم إلى أرواح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى روح شيخنا أبو يوسف بن أنس وإلى روح الشيخ الحاج محمد زيني بن عبد الغني والشيخ الحاج يوسف الهلال والشيخ الحاج سلمان مولية والشيخ الحاج كشف الأنوار والشيخ محمد يحيى بن محمد بن من والشيخ سيد أحمد الزقزقي لقب بن رشيد من شأن والشيخ محمد صالح البنا مفتي سكندرية والشيخ محمد الأمير الكبير والشيخ علي بن أحمد الصعيدي والشيخ مغيلة والشيخ حسن العجيمي والشيخ محمد البابلي والشيخ سالم السنهوري وشمس الدين الأقلمي والحافظ جلال الدين السيوطي والعلامة الشرطي والشيخ علي بن عبد الله الحنبلي وشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن جماعة النابلسي خصوصا إلى رأي منشئ البردة سيدي شرف الدين محمد بن سعيد البوصري وصوله وفروعهم أن الله يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر ذنوبنا ويعطي كل منا سبله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمن يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والآهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمالنا في خير ولطف وعافية وعلى هذا النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله مشرق الخلق بالعدم ثم الصلاة على المختلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل بالحرم محمد المصطفى الكرم يا من تذكره
وشطن وأفسهما وإنهما
جاء بدعوته أشجر ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سخر بما كتب الفروعها من بديع الخطب باللغم مثل الغمامة
يا خير من يمنى عفوا ساعته سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الأيد الكبرى لمعتبرين ومن هو نعمة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat wa qawmati Rasulullah. Summa ila arwahi awliya wa summa ila arwahi awliya wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Khususan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah ila arwahi syekh al-Jilani wa ila arwahi syekh al-Jilani wa ila arwahi syekh Yazid al-Bustami summa ila arwahi Abdul Abu Habib ibn Muhammad al-Ghazali thumma ila arwahi syekh al-Masam wa ila arwahi syekh wa ila arwahi syekh al-Bani summa ila arwahi syekh Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bani summa ila arwahi syekh Syafi'i al-Basri Musa summa ila arwahi syekh summa ila arwahi Yahya bin Hakim Mustafa summa ila arwahi Nabi Kashmir wa Bismillahirrahmanirrahim summa ila arwahi Syekh Syafi'i wa ila arwahi Syekh Syafi'i summa ila arwahi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Ghani al-Banjari ثم إلى رواية الشيخ يعني مسلم بن أكبر رحمه الله وإلى رواية شيخنا لعبد الرحمن القلمزي أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركة مضيعون به وخصوصيته وحمايته بالدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita di malam Jumat yang mulia ini dapat berhadir di majlis salawat Buddha, di majlis ilmu. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan iman kita, dimurahkan rezeki yang halal untuk ibadah kepada Allah,
dikabulkan hajat dunia dan akhirah, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan min hawaij dunia wal akhirah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat kita mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Wa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumin fid dharain. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiap-tiap barang yang diqadhakan Allah Subhanahu wa taala maka sabit ia tak dapat tiada seperti bahwasanya barang yang ada pada ilmunya, maka yaitu sabit lagi hampir. Dan barang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sampainya kepada engkau kemudian daripada tuntutan, maka yaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut. Dan tuntut itu pun setengah daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya. Maka jika kepayahan suatu maka yaitu dengan takdirnya, dan jika membetuli sesuatu maka yaitu dengan kemudahan daripadanya. Nah, ini masalah adalah masalah jati jangan Indonesia kita, masalah takdir jodoh jangan Indonesia. Nah, di sini sudah dipadahkan oleh ketahui oleh bahwasanya tiap barang yang diqadhakan Allah Taala maka sabit, artinya tetap, artinya tak dapat tiada seperti bahwasanya barang yang ada pada ilmunya, maka yaitu sabit sebagai hampirnya. Jadi amun manusia bujur Allah mentakdirkan sesuatu kebebasan kita, maka ia akan tetap lawan kita. Sabit artinya tetap lawan kita. Tak dapat tiada artinya akan menghilang. Jadi kita amun sesuatu itu jadi kita akan terhilang. Amun desir jodoh kita biar ada orang datang kita mau ini ya kalau apa sih jodoh kita ada ini kan takutan, padahal ada beberapa macam sudah ditentukan oleh Allah kalau kita. Jadi yang bisa kita pertama umur, ya kan, jadi jejak langkah jalan kaki kita ada tahu ini mana ada tahu di batu tentu ada tahu kita umur ada tahu apabila nanti ada tahu, ya kan, di jenis sisi banget ya. Cuman kita ini merasa umur masih panjang lagi, artinya merasa hidup lawas. Jadi itu kita akan tahu itu rahasia Tuhan. Kebanyakannya kita orang manusia ini ya, mana sudah lama, mana sudah kada dilupai, cuma memikirkan merahasiakan Tuhan. Seharusnya kita kada usah tempat sesuatu yang dirahasiakan oleh Tuhan. Ini ada tempat tamu. Cuma cukup kita berdoa, berikhtiar, berusaha cukup. Tetapi usaha, doa, ikhtiar itu jangan diikuti, jangan dipegang. Siapa mau mengikuti usaha, akhirnya dibagi kalau usaha itu apa karena bila ada berlebihnya. Contoh orang tuh berusaha mencari rezeki, mencari duit, mencari iwak lah. Usahanya kan ini dipandangnya, majalah apanya, aku sudah banyaknya, awasnya. Namun kita mengikuti usaha. Ada yang kada kaki berusaha, ibu sugih. Ya kalau ada yang usaha ribet, ibu pada sing sugihan. Tapi lah, kita di bawahnya usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Nah, ini di bawahnya ada ya. Banyak usaha juga aja. Usaha, mereka bisa kamu
Dan ada tiada seperti bahwasanya orang yang ada pada ilmunya maka yaitu sambil selagi hampir. Jadi sesuatu itu di dalam ilmu Tuhan tertulis ampun kita biar kayak apa tetap kita lepasnya. Tetapi sesuatu itu di dalam ilmu Allah tertulis rezeki sepulan biar berhemat kita menuntut pada rezeki kita. Nah di sini supaya kita menghilangkan sifat hasad, iri dengki. Artinya jangan memandang rezeki kita rezeki kurang naik kita turun, udah turun kan. Jangan hendak naik terus. Ya kah? Itu yang sepindah tuh. Namun ini di atas terus. Berarti sepindah itu harus berjalan. Di bawah kurang gitu juga. Ini ukur ya kan. Jadi kita nih, kalau kita mau ingat nangka itu tuh, kan mau sedih hidup. Kemana mengkawa ya Allah kayak tambah dari mengkawa di sini mulai begini menuntut ilmu nanti ini. Jadi di rumah atau di sini apa bahasa sini betul ada rohera yuk pak soy bahasa kita tuh rohera yuk saya lama hidup amun seikong mengerti misalnya ini pakai mengerti ini udah mengerti abu dua bini mengerti nanti ada abu dua bini amun laki mengerti bini mengerti namanya hidup jadi arwah kayak tambah asoy amun orang mengerti di situ insyaallah kita tuh rezeki orang kayak apa aja banyak aja kan orang yang bisa berhasad banyak orang hasad ini pasti sama pengarangnya sama gawian profesinya sama guru sama guru, pedagang sama pedagang, pengumum sama pengumum. Adanya banyak lagi. Orang alim sama orang alim. Nah, ini namanya benar. Orang alim itu hasad di dalam kitab itu hasad yang paling besar yaitu orang alim. Itu parah iblis. Ya kan? Itu namanya jujur. Ada orang yang misalnya kada ilmu di sisi hasad. Contoh orang itu berdagang di jahil dari sini saya baru mengerti akan ilmu religion sehingga ada alim kita pada bisa ya kan cuma namanya banyak hasad anak muridnya wah ya guru buhanmu kada harap guru kami harap banyak benar begini kamu dulu lah saya benar guru nih ya pada sampai turun jawaban ikam bila orang benar bertakwa berenang bila dilawan akan berenang ini yang apa ini saya manusia itu dia bilang kan dia lagi menguntong dia kan menguntong ya tahu dia lagi hidup apa ya baik jadi kita bisa menjalani jadi transtrok ya atau virus ya jadi kita tahu ya bagi kita 6 tahun bila orang pada jadi alhamdulillah kurang dapat berdua kita melihat kau maju bisi itu ya artinya hasad itu menginginkan kelebihan orang lain hilang dan ia menginginkan kelebihan orang itu ada pada dirinya itu hasad jadi mimpi sama atau menurut saya aja itu kena nilainya masih kayak dia sampai akhir umurnya bisa membuat mati dalam keadaan suruh khatimah. Kenapa? Karena orang itu ada ridho apa yang dibagikan oleh Tuhan. Ada ridho apa yang dibagikan oleh Tuhan. Berarti orang itu kada beriman kepada kudrat dan iradatnya Allah. Bila kada beriman kepada kudrat dan iradat berarti amannya orang itu apa? Bila iman orangnya lawanan iman kah? Ya. Dia lawanan iman. Nah itu yang kita yang sedikit halus tapi halus dia sedikit jadi kadang-kadang bila melihat orang kena naik alhamdulillah katakan naik pemberian Tuhan buat itu artinya ya ada pemberian Tuhan naik namun kita baru bagi Tuhan memberi insyaallah mudah-mudahan dekat juga cuma sesuai kan bagian makan duit ada sugi apa
Sepuh. Anda sedih. Apa Anda aneh? Untuk ilmu ada harapan. Kuring diluin lah. Atau orang belajar kuringnya main HP diluin. Harapan kamu jenis gitu. Tanya. Nampaknya salah sudah kamu ketika ada orang sama ini. Beruntung orang itu mau menyesal ini. Bila orang tandanya orang itu menyesal, tandanya orang rugi itu penyesalan di waktu Tuhan, tandanya orang rugi. Mulai orang ini menyesal itu pada rugi, malah itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang-barang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampainya kepada engkau, kemudian daripada tuntutan, maka yaitu tidak sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut dua. Artinya Allah nyapu bagi rezeki ikam sini. Cuman syaratnya ada Tuhan. Bila ikam bercari kembali, bila ikam bercari kan kembali. Nah berarti syaratnya kita hendak dapat sesuatu tadi dengan cara dituntut. Jadi tuntutan kita tadi ini berusaha lah. Lalu usaha jangan diikuti. Usaha tadi jangan diikuti, artinya jangan berpegang usaha. Bila berpegang lawan usaha, artinya karena berpegang lagi lawan Tuhan. Bila berpegang lawan usaha, banyak duka cita lain. Tapi entah orang pengertian di rumah, karena kau berusaha, nah, aku tahu pengertian di orang berdagang, pengertian itu ya hari kerja, Senin, Kamis memang kami berbulan. Kawan, karena kita merasa dapat berpegang kawan usaha. Kemudian ketika hujan membelum orang itu, karena berpegang dengan usaha. Pajak hujan ini kan payung, ya kan? Ada banyak nanti. Kenapa? Karena berpegang usaha. Coba kita berpegang pada Allah. Berpegang pada Allah artinya bila bila orang berjual timbul lawan orang berjual apa? Berjual timbul lawan timbul lawan berjual apalagi yang makan makanan biasa itu kada sama tujuannya. Nama jual istiqlal ini berdua menghilangkan panas terus, ya kan? Nama jualan kain, apa jualan apa masih untuk banyak jualan apa? Ada nama ada jenis ramen, sudah lah. Jadi tidak ada hujan, ada hujannya, ada hujan, karena itu hujan. Payung, hujan, dek lah. Ada ini kan berhujan, si kong berdua hujan, si kong berdua panas. Ya karena pas yang jual cindol, jual es, bener panas sarinya, payung jual bener, es payung satu payung. Itu gara-garanya apa? Karena berpegang usaha. Ketika berpegang usaha, hujan nggak panas kan? Ini kan ada bawaan, ada mengeluh lagi. Bila harinya panas, bukan berjemur dua kering, karai, nyemur benih, karai, beli kain, karai. Amunnya benih kekaringan berbuah berjil, benih kekaringan, boleh juga cuman jangan mengeluh, berduka itu disuruh, ya kan? Bahkan disuruh oleh Allah dalam Quran, Qur'ani astajib lakum. Disuruh kita itu berdoa kepada Allah meminta. Saya hendak hujan yang panas, kita berdoa. Cuman jangan dipegang doa kita tadi. Enak menjadi dipegang, banyak hujan, ada mau makbul. Kebanyakan ini kita ini menyalahkan Tuhan, dan mau menyalahkan diri sendiri. Tuhan minta karena mengabulkan. Sebelumnya seorang banyak dosa. Lalu pada kabul, doa. Kami juga dosa lawan Tuhan. Dosa kita ini banyak. Anggota 7 aja kadang hitungan dosa kita.
Belum lagi wah ini nang kabelu dia di pasar, nanti dia pinjam bah. Jadi nang kaya betul, lihat. Baru puasa hanya artinya banyak dulu banyak usia kita akui banyak usia malah alhamdulillah lah Allah Subhanahu wa taala menutupi ayat-ayat kita menutupi dosa-dosa kita seandainya Tuhan nih menampakkan dosa kita wah ada usaha walaupun adanya kayak pengasinya dosa lulusan kata Tuhan cuma yang penting biar kita tidak berusaha jangan lapas pada minta ampun sama Tuhan lawan jangan pernah ada apa jangan kadang merasa berdosa makanya dalam kitab itu seorang awliya Allah ini mereka ini takut lawan Allah bilainya beramal takut kalau punya amalannya itu tidak diterima ya kan bilainya berdosa takut kalau dosa itu tidak diampuni Allah itu para awliya Allah Subhanahu wa taala namun kita ada berdosa atau beramal melasari iya ini kita kapal ya anda berhasil kita jadi jangankan anda jadi wali jadi orang soleh jauh kita beramal iya berusia tak tahu dia senang dari merasa salah belum lagi HP anggota 7 belum anggota 7 ada lagi HP mahal imam kali boleh dituduh mulai ini betul hati ya kan Nabi itu disuruh mengadu kambing kenapa karena melatih si Nabi itu mengadu umat sampai tidak ramai nah kaleh kambing itu kaleh belum suah mengadu kambing lagi Benda pak mengadu kambing kambing itu nilainya di tigalah mulik bila adanya berpaling baik bisa ini akun yang berurang berhemat itulah kan mau lebar atau kambing ngaleh lapah lainnya hati kita lapah-lapahnya kambing lapah lainnya hati kita kenapa muka lapah muka kambing awal ditarik-tarik namun hati ini aneh kecuali kita dibersihkan dengan sholawat kepada Nabi atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau duduk di majelis ilmu dan tuntut itu pun setengah daripada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Anak pada saat itu berusaha berhimmat. Dia Allah Taala raja ikam bila ikam menuntut banyak ikam menuntut banyak juga. Bila ikam tak menuntut kada dapat. Jadi kita yang menuntut rezeki tulak berusaha tulak mencari rezeki dan kita tulak tadi menuntut rezeki tadi itu salah satu daripada qadanya Allah juga. Kenapa maka qadanya Allah? Ujar Allah bila ikam mencari kuberi, tapi bila ikam tak mencari kan kuberi. Artinya bila ikam mencari dia ada dia tuh rezekinya kuberi. Tergantung kita tergantung kecakalan kita. Cuma berusaha jangan sampai meninggal kewajiban. Apa kayak sebenarnya kemarinnya dikatakan orang kubur dunia jadi Imam Junaidi al-Baghdadi belum tentu orang yang kaya itu adalah termasuk orang yang tamak dengan dunia dan belum tentu orang yang miskin itu ia zuhud dengan dunia itu dia Imam Junaidi al-Baghdadi di dalam kitab Kisah Husainiyah adalah jadi ujar sidin yang dikatakan orang yang zuhud itu ia mencari rezeki mencari dunia tapi ia akan mengatakan sesuatu itu di dalam hatinya. Orang itu mempunyai dunia tapi hatinya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Imam Junaidi ada orang zuhud. Yang bisa dua orang itu miskin, yakin penghidupan. Tapi lawan Tuhan kan ingat tapi di hatinya nih banyak menginginkan dunia itu termasuk orang yang tamak. Lalu kita bicara yang usaha itu beringat deh, artinya jangan sampai meninggalkan kewajiban lagi yang kita juga. Akibat ini bulan kalau orang belum bulan kita Jumat
masjid itu dudukan di situ. Jadi bila orang bang sudah haram berjualan. Bila orang sudah bang, ya, ya orang tutup lagi. Jadi bila orang pindah mayat tutup orang lagi. Bila warung itu masih buka, nah maka walaupun kalian tidak melakukan, tetap hukumnya haram. Gitu ya. Itu kita pikir jangan. Di dalam kitab fikih itu membaca di dalam apa sarah dokumen ayat di dalamnya itu jelas benar disahkan. Nah waktu apa diharamkan orang bang, dulu kita orang bang begitu kan. Di kita apa? Mulai jam 10 orang sampai orang beli masih gigit hitungin tahu dia orangnya nah tukang tunggu ini ya juga nanti malam berapa biasa cangkir biasa gigi anjirnya lemas biasanya maka gernya sampai sedikit kan ya kalau baju berani haram sampai sedikit kan ya nah sebanyak tanya keluar yang tanya tulis jet deh. Dan kodarnya maka jika kepayahan suatu maka ia itu dengan takdirnya juga. Nah artinya kita berusaha berjualan ya mencari rezeki apakah kita cari itu apakah yang penting halal kita cari tapi uyuh maka kada dapat. Nah itu pun dia sedikit itu adalah takdir dari Allah. Jadi kadang mau lagi orang tua kenapa nggak ada berisnya? Ada kisah orang ingat pisahkan daripada salah satu daripada guru kita juga itulah berkisah sedih Allah ada kitab itulah itu kisah. Cuma ini sedih menjadi pada itibar kisahnya dia sedih orang itu berjualan kenapa beliau kayak buah jadi dia berjualan ini ingat dari sedih berkisah berjualan hendak berjualan itu pas ditinggalkan motor ini kan kali jadi tulak. Nah si dia nak berjualan ini baik anak aja sama tu kan menghadai aku karena awak berjualan aku ibu banyak pasti beres. Cuma dalam kisah itu tak balik jadi berjualan yang kurang memisahkan orang tadi tak balik lagi berjualan. Lalu nang kesinggul oleh kawan kesinggul oleh kawan timbul tadi terbalik memang sini misalkan timbul bang timbul terbalik lalu kalau jadi berjualan lalu sini pengarangnya mau mengeluh lawan orang nama menyinggul timbul tadi apa sih anu tadi menyinggul timbul kok terbalik artinya adanya berjualan berapa kerugian kok. Akhirnya tulaklah motor dagang tadi sampai dosa itu jalan motor tadi kabarnya bubur ke jurang. Sekalinya yang kedua terbalik tadi sampai menggerunung alhamdulillah untung aku jadi berjualan. Nah situlah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita garing ada rahasia ya dulu lah yang paling itulah bukan rahasia. Jadi mamanya ini pernah sempat mengeluh jalan sampai dia nanggain dia mau berunung, namanya berunung, sampai dia ada hikmahnya. Sekalinya ada hikmahnya, ulun kada kawan lagi membawa anak bini kendaraan, harau bini apa sih betul, apa itu listrik, tidak nih mereka kada gari ada pecah menukarakan, adanya apa rahasia Tuhan pak, ya Tuhan kita memberi nikmat di balik musibah. Jadi musibah itu ada nikmat. Lain namaan usri yusra, namaan usri yusra. Setiap kesedihan pasti ada kesenangan. Wah, kita takutan sedih. Perlu ingat waktu sekolahan. Ujian buruk, ikam jangan sedih sepatu buruk. Ini ilmu jujur kita. Jangan sedih sepatu buruk. Kenapa? Karena sepatu buruk itu sedih kacang banyak. Buruk sepatu makai. Nyata kacang luka banyak. Ya kan? Cuman mau pacaran kadang menuntut ilmu pacaran banyak dengan senang berarti ngarannya itu senang dengan kebutuhan
Ujar Imam Syafi'i, barang siapa tidak merasakan payahnya menuntut ilmu, itu hendak pada perkataan sini itu dalam kitab manaqib sini. Ya kan manaqib itu guru mengarang kitab manaqib Imam Syafi'i ini berdua lawan manaqib usul unggul. Nah, sama pada Rajab pada meninggal wafatnya. Situ ada perkataan sini. Barang siapa yang tidak pernah merasakan lelahnya, payahnya, ulihnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan kebodohan seumur hidup. Menapunnya merasakan kebodohan seumur hidup. Lawan merasakan kepayahan waktu menuntut ilmu. Ilmu ini apa? Guring kada karuan, makan kada karuan, apalagi lawan keluarga kata kita kumpul di pondok lah. Namun kita di sini kemana aja? Paling kan tak bisa lawan kawan. Lagi di akhir zaman ini lah kawan itu pilih bulan 2017 waktu tamat di Martapura itu sempat dibesani oleh ayah waktu umum di bang pada kawan banyak presiden akhir zaman ini kawan jangan tapi lagi artinya berpilih di sini. Berpilih itu artinya mengajak kebaikan aja. Menurut baca mengajak yang ada baik dengan baca merugikan kita dengan, ya kan? Baca akan menguntungkan lawan dunia lawan akhirat kita dengan makawan rugi kita. Artinya makawan itu nambah memberi untung dunia, untung akhirat. Dunia ada rugi, akhirat ada rugi. Artinya kan membuang waktu dengan sia-sia. Kita berusaha mengejar dunia, berniat usaha, belajar pada jati apa yang bisa dekat. Barang nggak 2000, sok bisa buat kecilingan. Karena buat kecilingan ada biaya. Dan jika membetuli sesuatu maka yaitu dengan kemudahan daripadanya. Artinya bilanya tabalujur dengan kudrat dan iradatnya Allah, dengan apa yang kita takdirkan oleh Allah, maka ia akan dimudahkan oleh Allah. Apa dimudahkan mencari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimudahkan Tuhan memberi. Apa dimudahkan mencarinya. Artinya amun dasar dosa kita isok tulak dengan Allah. Dasar isok rezeki kita naik. Amun kita berjualan, bila isok ada berjualan kita dapat. Tapi dengan takdir Allah bila kita mencari rezeki isok banyak dapatnya. Bila sesuai dengan takdir apa yang ditakdirkan oleh Allah maka dapat. Bila yang sesuai ya Tuhan dia akan berikan berusaha. Dapat kada dapat asbab salah. Jadi dia guru asbabnya dipandang lagi. Dan kita pandang itu kurang memberi supaya hati kita ingat terus sama Tuhan. Kadang kita berusaha cangkal, kita keluar berusaha cangkal, kita berbuat kan kita dapat. Nah itu orangnya bertahan lawan usaha, lawan usaha. Kita bertahan Tuhan untuk Tuhan, lawan Allah aja. Usaha tetap, tapi usaha kita jangan dipandang. Tetap ingat lawan Allah. Daripada jika alhamdulillah, artinya Allah memberi asbabnya dia. Dan seyogianya bagi manusia itu bahwa berusaha ia dan jangan tidur juga karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong dengan berusaha dan mengambil sebab seperti firman Allah Subhanahu wa taala bagi Siti Maryam alaihissalam, "Wahuzi ilaika wahuzi Wauzi ilaiki bijiz'in nakhlah." Dan goncangkan, artinya goyangkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar, niscaya menggugurkan ia atas engkau akan buahnya. Jadi Allah membuat firman kepada Siti Maryam, artinya tuh kurma itu kan ada gugur, mereka kan goyang. Ya kah, kurma itu bila kemarin makan kurma, bila kadang-kadang goyang kadang gugur. Nah, adapun doa itu usaha juga. Adapun kita mencari rezeki keluar pada rumah itu usaha juga. Jadi usaha kita itu jangan lepas daripada ikhtiar
usaha dan doa. Jadi ujian perburuan dia sampai tertinggal semuanya doa. Allahumma inna doa sampai aku ini di sini diulang aku tidak tadi, tapi di sini dihayalkan kayak apa dulu. Kita hendaki bahwa kayak apa yang Allah berikan orang-orang soleh. Ini itu diulang gitu kan. Perburuan menyerahkan aku ini artinya bagi aku mesti kita tolak ini pinahin balik itu sudah daripada apa yang kau kan betul. Jadi tergantung pada kita dulu lah, dan kita ini mau sebut semuanya ada itu nama tadi. Dan lagi kata syair mengatakan alam taroan Allah qala li Maryam wa huzi ilaiki yusaqitu rutab walau sya'a an taznihi min ghairi hasri jannatuhu walakin kullu syai'in lahu sababun. Ini syair artinya sama kali nama Muhammadnya ini